अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम पंजाब डिस्कशन दे विच लगातार गलबात हो रही है किसानी अंदोलन की। तो एक बार फिर तो हुण जिहड़ा किसानी अंदोलन है अपनियां सिखरां जिहड़ियां ने वो छोहण वाला है। लगातार दिल्ली दे विच भारी बरसात हो रही है, किसानां दीयां जिहड़ियां मुश्किलां ने लगातार वधदियां जा रही ने। जिहड़ी लंघे दिनी मीटिंग हुई है वो भी बेसिट्टा रही है और एक भी गल जिहड़ी है किसानां दे पक्ष दी उस दे विच नहीं कीती गई। लगातार जिहड़ा किसानां नूं सरकार दे वल्लों झटके ते झटका दिता जा रहा है। तो किसान जिहड़े ने सरकार नूं हुण होर वड्डा झटका देण दी तैयारी कर रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस नूं किसान परेड का नाम देने वाले ने और ट्रैक्टरां दा जिहड़ा हुण मार्च है वो वड्डे पद्धर ते दिल्ली दीयां सरहदां ते कीता जावेगा, जिसकी शुरुआत 6 जनवरी तो जिहड़ी है हो जानी है। ते नाल ही गलबात करांगे इंग्लैंड दे यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी नूं भारत आना सी, भारत का दौरा करना सी, वो दौरा हुण रद्द हो गया। क्यों होया इस दे बारे विस्तारपूर्वक गलबात करांगे। नाल ही गलबात करांगे पंजाब भाजपा के दो सीनियर आगू हरजीत गरेवाल ते सुरजीत कुमार जियानी। जिस दिन तो किसानी अंदोलन शुरू होया लगातार ये दोवें जिहड़े आगू ने सुर्खियां च रहे ने और एक बार फिर तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल मुलाकात की है लंघे दिनी। और सुरजीत कुमार जियानी का एक बड़ा बयान किसानी अंदोलन नूं लैके सामने आता है कि किसानी का मसला हाले तक इसलिए हल नहीं होया क्योंकि किसानां दे कोल एक लीडर की कमी है, एक चंगा नेता इन्हां दी अगवाई नहीं कर सकता। क्योंकि 30 बंदे ने इन्हां दे 30 बंदे कदे भी जिहड़े ने चंगे आगू नहीं हो सकते, एक लीडर चाहिए। ये जियानी का कहना है कि उन्होंने इस बयान के मायने ने इस दे बारे विस्तारपूर्वक गलबात करांगे और नाल ही गलबात करांगे कि किसानी अंदोलन नूं जिथे हरेक वर्ग का साथ मिल रहा उत्थे पंजाबी कलाकार जिहड़े ने आपो अपने तरीके दे नाल योगदान पा रहे हैं। कोई गीत लिख के योगदान पा रहा है, कोई गीत गा के योगदान पा रहा है। लगातार किसानां दे हक दे विच जिहड़े ने आए हुए ने। दिलजीत दोसांझ जिहड़े ने 1 करोड़ की मदद उन्होंने किसानों को देने का ऐलान किया सी, उसका शिकंजा भी दिलजीत ते ईडी वालों कस दिता गया। और नाल ही पंजाबी गीत किसान एंथम जिहड़ा है उसके गीतकार ने जिहड़े श्री बराड़ उन्होंने उत्ते भी पुलिस ने शिकंजा कसिया, उन्होंने गिरफ्तार किया गया। ये बेहद संजीदा मुद्दे ने। किसानी अंदोलन के नाल नाल जिहड़ियां सरकारां दीयां नीतियां ने वो भी उजागर हो रही ने। इन्हां सारे मसलियां ते विस्तारपूर्वक गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ते सीनियर पत्रकार जय सिंह छिब्बर। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद कमल जी। सर मैनूं ये नहीं समझ आती कि शुरुआत किवें करिए। हर रोज़ जब प्रोग्राम शुरू करना होंदा है तो मैनूं ऐ लगदा है कि अज कुछ ना कुछ शायद किसानों का मसला हल हो जाए, किते ना किते किसानों के खुशी की गल करांगे। पर वो पल हजे आ नहीं रहा कि जदों खुशी का इजहार कर सकीए। तो मीटिंग हुई है जिहड़ी बेसिट्टा रही है। MSP की हालांकि ये दावा किया गया सी कि MSP ते चर्चा होएगी, पर MSP के नेड़े तेड़े भी किते मीटिंग नहीं लगी। तो उस तो बाद किसान जिहड़े ने रौं दे विच आए ने। हालांकि उन्होंने ट्रैक्टर मार्च 4 जनवरी नूं करना सी, उसनूं मुलतवी किया इन्होंने कि शायद 4 जनवरी की मीटिंग दे विच कुछ होवे। पर हुण जिस हिसाब दे नाल मीटिंग दे विच सरकार दा रवैया वेखण नूं मिलिया उस हिसाब दे नाल हुण जिहड़ा किसानी अंदोलन है हुण होर भी वड्डे पੱਧਰ ते जाएगा। हालांकि बहुत बारिश हो रही है दिल्ली दे विच, हुण हालात किसानों के लिए वो नहीं रहे क्योंकि जिहड़ा बालन उन्होंने यूज़ करना रोटी बनाउण वास्ते वो भी गिला हो चुका है। जिथे उन्होंने चलना है वो सड़कां भी चिक्कड़ दे नाल भर चुकियां ने, पर उन्हों दा जज्बा जिहड़ा है अज भी कायम है। और हुण ट्रैक्टर मार्चां दा जिहड़ा दौर है वो शुरू हो जाएगा। औरतां भी वड्डी गिनती दे विच अगवाई करनगियां। ते हुण की कहिए सारे इस अंदोलन दे बारे। कमल जी बिल्कुल सही गल आ कि आपां पिछले कई महीनों तो किसानी मुद्दे की गल करते आ ते किसान दियां समस्यावां मुश्किलों को लेके किसानों की मंग नूं लेके बहुत सारिया चर्चावां हुईयां ने, बहुत सारिया बैठकां हुईयां ने, बहुत सारिया धिरां किसानों के हक विच ने। एक देश की इक्को एक पार्टी के आगू BJP दे ते BJP सरकार हुण तां ये लगन लग पिया कि जे देश भर दे विच सियाणे आ तां ओह BJP दे आगू ने ते BJP दी सरकार ने। बाकी इस सारे भारत देश दे विच लोग आ जिहड़े ओह बौद्धिक पक्षों अज्ञानी ने, वो अनपढ़ ने, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं, उन्होंने कोई सूझबूझ नहीं, वो सारे बुद्धू ने, बेअकल ने। जो रवैया BJP की लीडरशिप ने ते भारत सरकार ने अपनाया होया किसानों प्रति वो बेहद घृणा दे योग ने।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਹੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜਚਣਾਂ ਅੜਾਈਆਂ, ਹੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਹੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੇਲੀ ਜਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ, 2-2 3-3 ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਇਆ, ਹੀਟਰ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਪਰ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਧਿਰ ਦਾ ਉਰੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਕਮਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁੱਧੂ ਵਸਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਭਾਵਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੀਆਂ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਾ BJP ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਆ। 40-45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਮਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਟੀ ਟੈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਆ, ਉਹ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਟਾਲ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 30 ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 30 ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 450 ਤੇ ਉੱਪਰ 475 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਮਲ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, 2 ਬੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਏਕਤਾ 'ਚ ਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀਗੇ, ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ, 10 ਰੁਪਏ 'ਚ, 100 ਰੁਪਏ 'ਚ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਮਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, UK ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ।
ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 4ਥਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਕਿਹਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਈਡੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਬਖੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਇਹ ਬਦਲਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਮਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਤਝੜ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।